Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hello, dear viewers. Hope you are doing very well by the grace of Almighty Allah. So today I am here with a new topic, namely conditional. We know there are some 4-5 types of conditional. It means conditional means শর্ত সাপেক্ষ আর কি। আর যখন শর্ত সাপেক্ষ ব্যবহার করি তখন আমরা কি ব্যবহার করি? যদি। যদি অর্থে কন্ডিশনাল ইংলিশে বলে, বাংলা অর্থে আর কি যদি। মানে ইফ ইউ কাম আই উইল গো, ইফ ইউ ইট আই উইল কি গিভ ইউ গিফট প্রেজেন্ট, মানে এরকম ভাবে বলে থাকি। তাহলে কন্ডিশনটা সেটা ব্যবহার করবো। আর ফার্স্ট কন্ডিশন, সেকেন্ড কন্ডিশন, থার্ড কন্ডিশন, ফোর্থ কন্ডিশন, ফিফথ কন্ডিশন। Fourth condition is enough. Fifth condition is not available, but some key English grammars use fifth conditional. Also, zero conditional is not available, is not used. But we use zero conditional means it's no uses of key structure. Simply we can use if plus subject and verb base form plus anyway another main clause subject verb base form easily. This is called zero conditional. Our first conditional is if clause present form, main clause, future form. Future form called key subject shall will plus verb base form plus object plus extension. Such a way we use first condition, and second condition is if plus subject plus verb past form plus object or extension, and main clause is subject and would, could, might, and verb base form plus object or extension. Such a way we use second condition. So today is the topic of discussion based on Bangla to English translation, and I will try my level best to proceed following this structure. Second condition. Then this second condition, firstly if past simple would plus base form, okay, and we will try to use more and more sentences in our practical life or daily life, and whenever we want to say something we try to use condition, second conditional, whatever we did in the past, মানে অতীতকালে কোনো কাজ করেছিলাম সেটাকে কন্ডিশন, সেকেন্ড কন্ডিশন ব্যবহার করে আমরা ইংলিশ কথোপকথন করতে পারবো বা কথা বলতে পারবো। দিস ইজ দ্য ওয়ে. And this second condition will be discussed in our topic. And firstly, I have already mentioned that we have to use if, then subject, subject, which are subject, I, we, you, he, she, they, it. These are called subject, noun, pronoun. These are used as a subject in the beginning of a sentence, and this will be used in our English sentence. Just this video while it is live. So subject, then past simple, it means verb past form, such as go, go এর past form হচ্ছে went. এরপরে swim, swim মানে সাঁতার কাটা, swim এর past form হচ্ছে swam, swim, swam, swam. এরপরে do, do এর past form কি did, do, did, done. In the same way এই past form অথবা past simple or verb এর past form, then ভার্বের বেস ফর্ম। ভার্বের বেস ফর্ম কোনটা? ভার্বের প্রথম সারি যেটা প্রথম ভার্ব 1 বি 1, সেটা হচ্ছে ভার্বের বেস ফর্ম।
প্লাস অবজেক্ট বা এক্সটেনশন, নাউন অবজেক্ট যেটাই বলেন না কেন সেটা আমরা ইউজ করতে পারবো। এরপর রিসিভ ক্লোজ, এই কন্ডিশনালের মধ্যে সেকেন্ড কন্ডিশনালের মধ্যে দুটো পার্ট থাকে, একটা হচ্ছে ইফ ক্লোজ আর একটা হচ্ছে মেইন ক্লোজ। ইফ ক্লোজ কোনটাকে বলে, যেটা ইফ ব্যবহার থাকে ভার্বের সেন্টেন্সের বাক্যের শুরুতে, সেটাকে বলা হয় ইফ ক্লোজ। আর পরে যে বাক্যটা ব্যবহৃত হয়, দুটো বাক্য ব্যবহৃত হয়, দুটো বাক্যের মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে ইফ ক্লোজ, এরপরের বাক্যটা হচ্ছে মেইন ক্লোজ, অথবা শুরুতে মেইন ক্লোজ ব্যবহার করতে পারি, এরপরে ইফ ক্লোজ ব্যবহার করতে পারি, নো প্রবলেম, নো কি, there is no compulsory mandatory that you have to use if clause firstly and then main clause. So if clause and main clause দুটোটাই আমরা ব্যবহার করতে পারবো, no problem, easily, but you have to follow the structure. My volume is okay, I try to check that my sound is okay or not. So everything is okay and perfect, thanks. And তাহলে মেইন ক্লজ কি, মেইন ক্লজের মধ্যে সাবজেক্ট, এরপরে উড বা কুড, মাইট ব্যবহার করা যায়। যেটি মোডালস আছে, যেমন ক্যান, কুড, মে, মাইট, শেল, শুড, এগুলো কি মোডালস বলা হয় বা অক্সিলারি ভার্ব বলা হয়। আর এটাই কি হবে, ব্যবহৃত হবে কোথায়, সাবজেক্টের পর। আর কুড, শেল, মাইট এগুলোর উপরে ভার্বের বেস ফর্ম ব্যবহৃত হয়, ইজিলি আমরা বলতে পারি। আর ভার্বের বেস ফর্মের পরে অবজেক্ট বা এক্সটেনশন ব্যবহৃত হয়, সেটাও ইজিলি বলতে পারি। তাহলে যদি এক্সাম্পল দেখি, তাহলে বিষয়টা আমাদের কাছে কি হয়ে যাবে, ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আর কিভাবে ব্যবহার করতেছি বা কিভাবে ব্যবহার করা হয় সেটাও আমরা ডিটেলস জানবো এবং জানতে চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। এন্ড যদি বলি ইফ আই ওন দ্য লটারি, মানে উইন মানে জেতা, আর উইনের প্ল্যাটফর্ম কি, ওয়ান, ওয়ানও বলতে পারি, কিন্তু আমরা সহজভাবে জানার জন্য কি বলি, ওন বলি। উইন, ওন, ওন মানে উইন মানে জেতা, বিজয় লাভ করা, টিকিট জিতে না, লটারির মাধ্যমে পায় বিজয়, তাহলে উইন, ওয়ান। ইফ আই ওয়ান দ্য লটারি, যদি আমি লটারি জিততাম তাহলে কি করতাম, আই উড ট্রাভেল দ্য ওয়ার্ল্ড, আমি বিশ্ব ভ্রমণ করতাম যদি আমি লটারিটি জিততে পারতাম। জিততে পারতাম না, যদি আমি লটারি জিততাম বা পাইতাম, তাহলে আমি কি করতাম, বিশ্ব ট্রাভেল করতাম। ট্রাভেল মানে কি, ভ্রমণ। তাহলে সাবজেক্ট ইফ কন্ডিশন ব্যবহার করলাম, সাবজেক্ট ব্যবহার করলাম, উইন এর পাস্ট ফর্ম, ওয়ান ব্যবহার করলাম, দ্য লটারি এটা হচ্ছে অবজেক্ট, এটা হচ্ছে ইফ ক্লোজ। মেইন ক্লোজ কোনটা, আই উড ট্রাভেল দ্য ওয়ার্ল্ড, আমি বিশ্ব ভ্রমণ করতাম। এটা কি, এটা হচ্ছে মেইন ক্লোজ। মেইন ক্লোজে কি ব্যবহার করলাম, মেইন ক্লোজে ব্যবহার করলাম আই, এরপরে উড, এরপরে ভার্বের বেস ফর্ম ট্রাভেল, আই উড ট্রাভেল, আমি ভ্রমণ করতাম, দ্য ওয়ার্ল্ড, ওয়ার্ল্ড মানে কি, বিশ্ব, তাহলে আমি বিশ্ব ভ্রমণ করতাম। তাহলে এটা কি হলো, মেইন ক্লোজ হয়ে গেল। তাহলে ইফ ক্লোজ আর মেইন ক্লোজ দুটোটার স্ট্রাকচার ক্লিয়ার, and we will try to use more example, then it will be clear to us. So let's try to proceed, let's try to go ahead, মানে সামনে আগাই চলেন, let's go ahead। তাহলে কি, যদি বলি ব্যাখ্যা গেল ইফ ক্লোজ সেকেন্ড কন্ডিশনালের। যদি বলি ইফ আই ওয়ার ইউ, আমি যদি তোমার জায়গায় হতাম বা থাকতাম, আই উড স্টাডি মোর, মানে আমি আরো বেশি পড়াশোনা করতাম। ঠিক আছে, যদি আমি এই তোমার জায়গায় হতাম তাহলে আরো বেশি পড়াশোনা করতাম, এরকম ভাবে বললাম আর কি। এরপর এরপর যদি বলি, আশা করি বুঝতে পারছেন যে ইফ আই ওয়ার ইউ আই উড স্টাডি মোর, যদি তার সময় থাকতো
সে মানে আরো বেশি রং সে আবার রং করা শুরু করতো যদি তার সময় থাকতো। তার মানে কি হ্যাভ আছে আর হ্যাড মানে ছিল, তাহলে ইফ হি অথবা সি, ইফ হি হ্যাড টাইম, মোর টাইম, ইফ হি হ্যাড মোর টাইম, যদি তার আরো সময় থাকতো বা আরো বেশি অধিক সময় থাকতো, সে কি করতো? হি উড স্টার্ট, সে শুরু করতো পেইন্টিং, রং করা, যেটা এটাকে কি বলে? রং করা, পেইন্ট, কালার। হি উড স্টার্ট পেইন্টিং এগেইন, মানে সে আবার রং করা শুরু করত, এভাবে বলতে পারি। এরপরে তাহলে বোঝা গেছে ইফ শি হ্যাড মোর টাইমস হি উড স্টার্ট পেইন্টিং এগেইন, সে আবার কি করছে? তার যদি অধিক সময় থাকতো সে আরো বেশি, সে আবার শুরু করতে পারতো রং করা। এরপরে ইফ দে লিভড ক্লোজার, যদি তারা একত্রে বসবাস করতো, মানে কাছাকাছি। ক্লোজার মানে কি? ক্লোজ মানে বন্ধ করা, আবার ক্লোজার তুলনায় অধিকতর বেশি বন্ধ করা, এরকম না, ওই যে জিরান্ডের মতো আর কি, যে কি ওদের বলে না, গুড বেটার বেস্ট, মানে ভালো অধিকতর ভালো, আরো বেশি ভালো, ওইটা না। ওইটা হচ্ছে কি? ক্লোজার মানে কাছাকাছি, নিয়ার মানে নিকটে, নিকটতম, বলে না তুমি আমার ক্লোজ ফ্রেন্ড, ওইরকম ভাবে আর কি। তাহলে ইফ দে লিভড ক্লোজার, যদি তারা একত্রে বা পাশাপাশি বসবাস করতো, উই উড ভিজিট দেম, আমরা আমরা তাদের সাথে কি করতাম? ভিজিট করতাম, দেখা করতাম বা সাক্ষাৎ করতাম। এভরি উইকেন্ড মানে প্রত্যেক সপ্তাহে আমরা তার সাথে বা তাদের সাথে দেখা করতে পারতাম। জেম জামা কমেন্টেড আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। জেম জামা also commented good morning to you. Jim Jama, thanks for joining here. টিএস নীলঞ্জন আহমেদ কমেন্টেড খুবই সুন্দর লাগছে, থ্যাঙ্কস, খুব সুন্দর লাগছে, শিওর, হোয়াই নট, ওকে থ্যাঙ্কস, কিডিং। তাহলে কি ইফ দে লিভড ক্লোজার, যদি তারা একত্রে বা পাশাপাশি বসবাস করতো, উই উড ভিজিট দেম এভরি উইকেন্ড, মানে প্রত্যেক সপ্তাহে আমরা কি করতাম? দেখা করতাম তাদের সাথে বা ভ্রমণ করতাম, এরকম ভাবে বলতে পারি। আশা করি বুঝতে পারছেন। তাহলে আরো উদাহরণ যদি দেখি, যদি আমার একটা গাড়ি থাকতো, অতীত পাস্ট ফর্ম, পাস্ট সেন্টেন্স মানে কি? সেকেন্ড কন্ডিশনাল। সেকেন্ড কন্ডিশনাল কি ইজ আওয়ার টপিক টু ডিসকাস বাংলা উইথ বাংলা টু ইংলিশ ট্রান্সলেশন। তাহলে যদি আমার একটা গাড়ি থাকতো, আমি অফিসে গাড়ি চালিয়ে যেতাম, দণ্ডা পাস্টের অতীতের কথা। তাহলে এটাকে যদি আমরা ইংলিশ করতে চাই কি বলবো? যদি মানে কি? ইফ। তাহলে আমার একটা গাড়ি থাকতো, আই হ্যাভ এ কার, আমার একটা গাড়ি আছে। আমার যদি একটা গাড়ি থাকতো, হ্যাড, আই হ্যাড এ কার, আমার একটা গাড়ি ছিল। তাহলে যদি আমার একটা গাড়ি থাকতো মানে কি? ইফ আই হ্যাড এ কার, যদি আমার একটা গাড়ি থাকতো, আমি অফিসে গাড়ি চালিয়ে যেতাম। আই উড গো টু দ্য অফিস বাই এ কার, মানে আমি অফিসে গাড়িতে করে যেতাম বা অফিসে আমি গাড়ি চালিয়ে যেতাম। অথবা আই উড ড্রাইভ কি উইথ এ কার টু গো টু অফিস, অফিসে যেতাম গাড়ি চালিয়ে। এরপর যে যদি সে উত্তরটা জানতো, সে আমাদের বলতো। তার মানে কি? নো মানে জানা, নো এর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে নিউ। ইফ শি নিউ দি অ্যান্সার, জেমজাম অলসো কমেন্টেড শুভ নববর্ষ। শুভ নববর্ষ আপনাকেও 1432 সাল, ঠিক আছে না? 1432 সাল, আই থিঙ্ক সো 1432 সালে এই বছর পয়লা বৈশাখ, শুভ নববর্ষ আপনাদেরও, সবাইকে। জেম জামা স্পেশালি থ্যাঙ্কস ফর রিমাইন্ড মি শুভ নববর্ষ। আমি থাকি বিদেশ, কিভাবে জানবো দেশের খবর? থ্যাংক ইউ। শুভ নববর্ষ আপনাকেও,
সারা বছর আপনার কি ভালো কাটুক, পয়লা বৈশাখের শুরুতেই সেই কামনায় রইল। পরিবারের সবাইকে নিয়ে ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, এই দোয়াই করি। তাহলে কি যদি সে উত্তরটা জানতো তাহলে নো, প্রেজেন্ট ফর্ম, পাস্ট ফর্ম হচ্ছে নিউ। যদি সে উত্তরটা জানতো ইফ শি অথবা ইফ হি শি, মেয়েদের বললে ইমপ্রেস হয়, ছেলেদের বললে ইমপ্রেস হয় না নাকি? তাহলে ইফ শি নিউ দ্য অ্যান্সার, নো মানে জানা, নো এর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে নিউ, আর নিউ এর সঠিক প্রোনাউন্সিয়েশন হলো নো। নিউ না নো, কিন্তু প্রচলিতভাবে সবাই আমরা এটাকে নিউ বলি, যে নো নিউ নো এভাবে আমরা পড়ি, কিন্তু নিউ এর সঠিক প্রোনাউন্সিয়েশন হলো নো। আইপি এর বা ইন্টারন্যাশনাল ফনেটিক্স অ্যালফাবেট, আইপি এর সিম্বল বা প্রোনাউন্সিয়েশন অনুসারে নো বলা হয়ে থাকে, কিন্তু ব্রিটিশ অথবা ইংলিশরাও দেখি নিউই বলে, কিন্তু আইপিএ বা ফনোলজির মধ্যে এটা নো দেওয়া আছে। তাহলে কি যে ইফ শি নো অথবা ইফ শি নিউ দ্য অ্যান্সার, যদি সে উত্তরটি জানতো সে আমাদের বলতো, তাহলে কি শি টেল মানে বলা, তাহলে উড, শি উড টেল আস, উডের পরে বারবার বেস ফর্ম, তাহলে শি উড টেল আস, সে আমাদের বলতো। তাহলে কি যদি সে উত্তরটি জানতো সে আমাদের বলতো। এরপরে যদি সে একটু লম্বা হতো তাহলে সে বাস্কেটবল খেলতো। যদি সে একটু লম্বা হতো সে বাস্কেটবল খেলতো। কিভাবে বলতে পারি সেটা, যে ইফ হি ওয়ার টলার, হি এর সাথে ওয়াজ হওয়ার কথা ছিল কিন্তু ওয়াজ হবে না, কারণ এটা সম্ভব না। মানে যদি সে একটু লম্বা হতো তাহলে সে বাস্কেটবল খেলতো, একটা সম্ভাবনাময় কিন্তু সত্য না। যদি বলে না ইফ আই ওয়ার এ কিং, অথবা ইফ আই হ্যাড দ্য উইংস অফ এ বার্ড, যদি আমার পাখির ডানা থাকতো, আই উড কি ফ্লাই উইথ দ্য উইংস অফ এ বার্ড, মানে পাখির ডানা দিয়ে আমি পাখি উড়তাম, মানে যেটা সম্ভব না। তাহলে আই এর সাথে ওয়াজ না বলে কি বলি, ওয়ার বলি। ইফ আই ওয়ার এ কিং আই উড হেল্প দ্য পুর পিপল, মানে গরিব মানুষদেরকে আমি সাহায্য করতাম। তাহলে এটা ওইখানে যে ইফ ইউ ওয়ার টলার, টল মানে লম্বা, মানে অধিকতর লম্বার কথা বলছে, যে একটু লম্বা হতো মানে অধিকতর লম্বা হতো বা একটু বেশি লম্বা হতো। ইফ হি ওয়ার কি টলার, যদি সে একটু বেশি লম্বা হতো তাহলে সে বাস্কেটবল খেলতো। হি উড প্লে বাস্কেটবল, তাহলে সে কি বাস্কেটবল খেলতো। যদি সে একটু বেশি লম্বা হতো তাহলে সে বাস্কেটবল খেলতো। আমি যদি তোমার জায়গায় হতাম আমি চাকরিটি নিয়ে যেতাম, মানে বলা সহজ, টু ইটস ইজি বা ইজিয়ার টু সে বাট ডিফিকাল্ট টু ডু। টু সে ইজ ইজিয়ার, টু ডু ডিফিকাল্ট, মানে বলা সহজ করা কঠিন আর কি। তাহলে আমি যদি তোমার জায়গায় হতাম আমি চাকরিটা নিয়ে যেতাম, মানে চাকরিটা আমি পাইতামই বা নিতামই। মানে যে ইন্টারভিউয়ারকে সিরিয়াস করে, আস্তাগফিরুল্লাহ, জাস্ট কিডিং, মানে এনিওয়ে এনি হাউ, মানে যে কোনো ভাবে মানে ওরে ফুসলে ফাসলাইয়া বা ঘুষ দিয়া তাকে আমি রাজি করাই দিতাম। বিষয়টা এরকম নাকি, যে বললে এই চাকরিটা নেওয়া যেত, একটা সম্ভাব্যতার কথা আর কি। মানে তখন ফর্ম বলে না যে আমি নিবই, ট্রান্সলেশন। তাহলে আমি যদি তোমার জায়গায় হতাম আমি চাকরিটা নিয়ে যেতাম। তাহলে ইফ আই ওয়ার ইউ, আমি যদি তোমার জায়গায় হতাম আমি চাকরিটি নিয়ে যেতাম, তাহলে আই উড টেক দি জব। আই টেক মানে কি নেওয়া, তাহলে আই উড টেক দি জব, আমি চাকরিটি নিয়ে যেতাম। তাহলে আমি যদি তোমার জায়গায় হতাম আমি চাকরিটি নিয়ে যেতাম, ইজিলি বলতে পারলাম। এরপরে আমি যদি বৃষ্টি হতো, আজ যদি বৃষ্টি হতো তাহলে আমরা বাড়িতেই থাকতাম। বৃষ্টি আমার
হয় না, হয় না। তাহলে আজ যদি বৃষ্টি হতো তাহলে আমরা বাড়িতেই থাকতাম। এটা কিভাবে বলতে পারি যে ইফ রেইনের এখানে সাবজেক্ট নয়, তার জন্য ইটকে সাবজেক্ট হিসেবে নিয়ে আসবো, যে ইফ ইট রেইনড টুডে। রেইন প্রেজেন্ট ফর্ম, পাস্ট ফর্ম হচ্ছে ইডি, লাস্টে যোগ করতে হবে। তাহলে ইফ ইট রেইনড টুডে, যদি আজ বৃষ্টি হতো তাহলে আমরা বাড়িতেই থাকতাম। স্টে মানে থাকা, তাহলে উই উড স্টে হোম। তাহলে আমরা আজ বাড়িতেই থাকতাম। যদি আজকে বৃষ্টি হতো তাহলে আমরা আজ বাড়িতেই থাকতাম। তাহলে ইফ ইট রেইন টুডে উই উড স্টে হোম। যদি আজ বৃষ্টি হতো তাহলে আমরা আজ বাড়িতেই থাকতাম। এরপর বলতে পারি যে যদি আমার বেশি ফ্রি সময় থাকতো আমি গিটার বাজানো শিখতাম। যদি আমার বেশি সময় থাকতো তাহলে আমি কি করতাম? গিটার বাজাতাম। গিটার বাজানো শিখতাম। লার্ন মানে শিখা, আর টিচ মানে শিখানো, মানে শিক্ষা দেওয়া। টিচার শিক্ষক টিচিং করে, আর স্টুডেন্টস লার্ন করে মানে শিক্ষা গ্রহণ করে। ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য কি ডিফারেন্স, দিস ইজ দ্য পার্থক্য। তাহলে বলতে পারি যে যদি আমার বেশি ফ্রি সময় থাকতো, মানে কি, তাহলে ইফ আই হ্যাড, যদি আমার থাকতো মোর অধিক ফ্রি টাইম, মানে কি ফ্রি সময়, তাহলে যদি আমার অধিক সময় থাকতো, ইফ আই হ্যাড মোর ফ্রি টাইম, যদি আমার অধিক ফ্রি টাইম থাকতো তাহলে কি করতাম? যদি আমার অধিক সময় থাকতো আমি গিটার বাজানো শিখতাম। তাহলে আই উড লার্ন, আমি শিখতাম কি গিটার বাজানো, টু প্লে দি গিটার। আমি গিটার বাজানো শিখতাম। আই উড লার্ন টু প্লে দ্য গিটার। আমি গিটার বাজানো শিখতাম যদি আমার অধিক সময় থাকতো। এরকম ভাবে বলতে পারি। এরপরে যদি আমাদের একটা বড় বাড়ি থাকতো আমরা আরো অতিথি ডাকতাম। দেখি, যদি আমাদের একটা বড় বাড়ি থাকতো আমরা আরো অতিথি ডাকতাম। তার মানে কি? বিগ মানে বড়, বিগারের কম্পারেটিভ ফর্ম কি? একটা হচ্ছে পজিটিভ, আর একটা কম্পারেটিভ, আর একটা সুপারলেটিভ। তাহলে এখানে কম্পারেটিভ মানে একটু বড় তুলনায়, তাহলে বিগার। আর বিগারের স্পেলিং কি? BIGGER, বিগার। কারণ ওয়ান সিলেবল একটা ওয়ার্ডকে যদি জিরান করতে যাই বা কম্পারেটিভ করতে যাই বা আরেকটা কি করতে যাই, সেক্ষেত্রে ডাবল কনসোনেন্ট হয়। লাস্টে যদি কি থাকে, এই কনসোনেন্ট থাকে লাস্টে, যেমন কাট, কাটিং। এতে কাট, CUT, কাট, ওয়ান সিলেবল বিশিষ্ট ওয়ার্ড। আর লাস্টে কি আছে? কনসোনেন্ট লেটার আছে টি, তার জন্য এখানে ডাবল টি হবে। তাহলে এখানে বিগ, এটা ওয়ান সিলেবল বিশিষ্ট একটা ওয়ার্ড। আর এই ওয়ান সিলেবল বিশিষ্ট ওয়ার্ড থাকার কারণে এখানে ডাবল জি দিতে হবে, বিগার। আর এখানে বানানোর ক্ষেত্রে BIGER, বিগার দিলে কি হবে? ভুল হবে। কারণ আমরা জানি কম্পারেটিভ করতে হয় কি দিয়া? ER দিলে কম্পারেটিভ হয়ে যায়, কিন্তু এটা রং। এখানে ওয়ান সিলেবল ওয়ার্ড হওয়ার কারণে এখানে ডাবল জি দিতে হবে, এরপরে ER দিয়ে কম্পারেটিভ করতে হবে। দিস ইজ দ্য গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচার। কারণ যখন আমরা লিখতে যাবেন তখন এই স্পেলিং গুলো কি রাখতে হবে? মনে রাখতে হবে। আর যদি মনে না রাখেন তাহলে লেখায় ভুল হবে। ভাববেন যাই আমি তো পুরা দিয়ে আসছি, অ্যান্সার করছি, কিন্তু খাতায় আমার ভুল কেন? এই স্পেলিং এর কারণে আপনার মার্কস কম আসবে, নাম্বার কম পাবেন, তখন আপনার রেজাল্টও কম আসবে। দিস ইজ দ্য পয়েন্ট। তাহলে James Jam also commented, if it was raining today we would have wet, আমরা আজ ভিজে যেতাম।
মাশাআল্লাহ, জেম জামা, ওয়ান্ডারফুল কমেন্ট, ওয়ান্ডারফুল অ্যান্সার, very good, very fine, very nice. Thanks, Jim Jama. Your sentence is correct. Past form. তাহলে কি সাবিনা জামান আপনাদের শুভেচ্ছা, শুভ নববর্ষ বাঙালির। আপনাকে শুভেচ্ছা। এই তাহলে কি এই যদি আমার একটা বড় বাড়ি থাকতো, আমরা আরো অতিথি ডাকতাম। তাহলে কি if we had a bigger house, যদি আমাদের একটা আরো বড় বাড়ি থাকতো, আমরা আরো অতিথি ডাকতাম, মানে কি ইনভাইট করতাম। তাহলে we would invite more guests. গেস্ট মানে কি অতিথি বা মেহমান, মেজবান, কত রকম বলতে পারি, অতিথি, মেহমান, গেস্ট। তাহলে যদি সে ইংরেজি ভালো বলতে পারতো, সে ভালো একটা চাকরি পেত। দেখছেন, এই যে আমি বলি যে ইংলিশ শিখলে ভালো বা বেটার জব পাওয়া যায় বা ভালো চাকরি পাওয়া যায়, তার জন্য কি করতে হবে? ইংলিশ শিখতে হবে। ইংলিশ শেখাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, খুবই জরুরি। যে কি যদি সে ইংরেজি ভালো বলতে পারতো, মানে কি স্পিক মানে বলা, তাহলে স্পোক পাস্ট ফর্ম, তাহলে স্পিক, স্পোক, স্পোকেন এভাবে বলা হয়। তাহলে স্পোক এখানে পাস্ট ফর্ম ব্যবহার করতে হবে ভার্বের, কারণ অলরেডি আগেই বলে নিয়েছি যে ভার্বের কি করতে হবে? পাস্ট ফর্ম। তার মানে কি ইফ হি স্পোক ইংলিশ, যদি সে ইংলিশে কথা বলতো কি ভালোভাবে বলতো কি ফ্লুয়েন্টলি। ইফ হি স্পোক ফ্লুয়েন্টলি, যদি সে ভালোভাবে বা ফ্লুয়েন্টলি ভাবে বা অনর্গল ভাবে ইংলিশ বলতো, সে একটা ভালো চাকরি পেত। হি উড গেট মানে কি পাওয়া, তাহলে হি উড গেট এ বেটার জব। এটা আমি প্রায় লাইভে বলি যে ইংলিশ ভালো পারলে ভালো চাকরি পাওয়া যায়। তার প্রমাণ পাইছেন যে ভালো ইংলিশে কথা বলতে পারলে ভালো চাকরি পাওয়া যায় বা পাওয়া যাবে। আশা করি বুঝতে পারছেন। তাহলে কি যে কে যদি সে ইংরেজি ভালো বলতে পারতো, সে একটা ভালো চাকরি পেত। ইফ হি স্পোক ইংলিশ ফ্লুয়েন্টলি, যদি সে ইংলিশ ভালোভাবে বলতো, সে একটা ভালো চাকরি পেত। হি উড গেট এ বেটার জব, সে একটা ভালো চাকরি পেত। এরপরে যদি তারা আরো মনোযোগ দিয়ে পড়তো, তারা পরীক্ষায় পাস করতো। তাহলে কি ইফ দে স্টাডিড হার্ডার, যদি তারা হার্ডার মানে কি হার্ড মানে কঠিন বা কঠোরভাবে পরিশ্রম করা, বলে না আই ওয়ার্ক হার্ড, আমি কঠোরভাবে পরিশ্রম করি। হার্ড মানে কঠোর, অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে ব্যবহৃত হয়, অ্যাডভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু সেন্টেন্স বা স্থানকাল পাত্রভেদে বিভিন্ন ওয়েতে এটা ব্যবহারের ক্ষেত্রে মিনিং চেঞ্জ হয়। কারণ ভার্বের পরে কি অ্যাডভার্ব ব্যবহৃত হয়, তাহলে হার্ড এটা অ্যাডজেক্টিভ, অ্যাডভার্ব উভয়টাই, কিন্তু কোথায় ব্যবহৃত হয়েছে আর সেন্টেন্সের বা কনটেক্সটটা কি সেটার উপর ডিপেন্ড করে বলতে পারবেন যে এটা অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে না অ্যাডভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে হার্ডার কি হিসাবে কম্পারেটিভ, মানে তুলনায় অধিকতর বেশি কঠিন পরিশ্রম করত। মানে ইফ দে স্টাডিড হার্ডার, যদি সে তারা আরো বেশি মনোযোগ দিয়ে পড়তো বা কঠোর পরিশ্রম করতো, তারা পরীক্ষায় পাস করতো, তাহলে কি দে উড পাস দি এক্সাম, মানে তারা পরীক্ষায় পাস করতো। যদি তারা আরো বেশি পড়তো তাহলে তারা কি করতো? পাস করতো। ইফ they studied harder they would pass the exam, যদি তারা আরো বেশি পড়াশোনা করতো তারা পরীক্ষায় পাস করতো। এরপরে যদি তুমি আমাকে সাহায্য করতে, আমি এটা তাড়াতাড়ি শেষ করতাম। যদি তুমি আমাকে সাহায্য করতে, তাহলে আমি এটা তাড়াতাড়ি শেষ করতাম। তাহলে এটাকে কিভাবে বলতে পারি? যে যদি তুমি আমাকে সাহায্য করতে, মানে কি ইফ ইউ হেল্পড মি, যদি তুমি আমাকে সাহায্য করতে, আমি এটা তাড়াতাড়ি করতে পারতাম।
তাড়াতাড়ি করতে পারতাম মানে কি, ফিনিশ মানে কি শেষ করা। তাহলে আই উড ফিনিশ দিস ফাস্টার। ফাস্ট মানে কি দ্রুত, মানে তুলনায় অধিকতর দ্রুত বোঝাতে কি ব্যবহৃত হবে, ফাস্টার। ফাস্ট এর সাথে ইআর যোগ করলে কি হবে, কম্পারেটিভে তুলনায় অধিকতর বেশি, মানে ফাস্টার মানে আরো বেশি তাড়াতাড়ি শেষ করতে পারতাম, এর ব্যবহৃত হয়। তাহলে যদি তুমি আমাকে সাহায্য করতে আমি এটা তাড়াতাড়ি শেষ করতে পারতাম, ইফ ইউ হেল্পড মি আই উড ফিনিশ দি ফাস্টার দিস ফাস্টার, মানে আমি এটা আরো তাড়াতাড়ি আগে শেষ করতে পারতাম। এরপর আজ যদি আমার কাজ না থাকতো আমি বন্ধুদের সঙ্গে বের হতাম। তা আমার যদি কাজ না থাকতো মানে কি, হ্যাভ মানে থাকা, তাহলে ডোন্ট হ্যাভ, ডোন্ট হ্যাভ এর এখানে কি পাস্ট ফর্ম বলতে হবে, ডিডন্ট হ্যাভ, দ্যাট কি আই ডিডন্ট হ্যাভ। কি বলছেন, দ্যাট ইফ আই ডিডন্ট হ্যাভ টু ওয়ার্ক, যদি আমার কাজ করা না থাকতো আজকে, today, if I didn't have to do the work, to do the work এভাবে বলতে পারি, অথবা if I don't have to work today, যদি আমার আজকে কাজ না থাকতো, দুটোটাই সঠিক, if I didn't have to do the work অথবা if I didn't have to work। have এরপর to work, to do work, to do, to এর পরে ভার্বের বেস ফর্ম, আর ওয়ার্ক এখানে নাউন, আর ডু না বলে টু ওয়ার্ক মানে কাজ করতে, এটাও সঠিক, এটাও বলা যায়। কারণ ওয়ার্ক নাউন ভার্ব উভয়টাই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাহলে আজ যদি আমার কাজ না থাকতো মানে কি, ইফ আই ডিডন্ট হ্যাভ টু ওয়ার্ক টুডে, যদি আজ আমার কাজ না থাকতো আমি বন্ধুদের সঙ্গে বের হতাম, মানে বের হওয়া মানে কি বাইরে যেতাম আর কি, আই উড গো আউট, আমি বাইরে যেতাম বন্ধুদের সাথে, উইথ ফ্রেন্ডস। তাহলে আই উড গো আউট উইথ ফ্রেন্ডস, আমি বন্ধুদের সাথে আজ বাহিরে যেতাম। যদি ইন্টারনেটটা একটু দ্রুত হতো, যদি ইন্টারনেটটা একটু দ্রুত হতো আমি অনলাইনে একটা মুভি দেখতাম। যদি ইন্টারনেটটা একটু দ্রুত হতো আমি অনলাইনে একটা মুভি দেখতাম। এটাকে কিভাবে বলতে পারি, যে ইফ দ্য ইন্টারনেট ওয়ার ফাস্টার, যদি ইন্টারনেটটা একটু দ্রুত হতো, মানে এটা সম্ভব না আর কি, মানে আমি কি করি আশা করতেছি, মানে সম্ভাব্যতা যদি হতো, তার জন্য ওয়াজ না বলে ওয়ার বললাম। ইফ দ্য ইন্টারনেট ওয়ার ফাস্টার, যদি ইন্টারনেটটা একটু দ্রুত হতো, ফাস্টার হতো, আমি অনলাইনে একটা মুভি দেখতাম। তাহলে মুভি দেখতাম মানে কি, সি না, টেলিভিশন বা টিভি ভিডিও দেখার ক্ষেত্রে কি ব্যবহৃত হয়, ওয়াচ। সি দেখা, ওয়াচ দেখা, সি সাধারণত যে কোনো জিনিস সহজভাবে দেখা, আর ওয়াচ মানে কি টিভি দেখা, মুভি দেখা, ভিডিও দেখা, থিয়েটার দেখা। তাহলে আই উড ওয়াচ আ মুভি অনলাইন অথবা থ্রু অনলাইন, আমি অনলাইনে একটা মুভি দেখতাম, আই ওয়াচ আ মুভি অনলাইন, আই উড ওয়াচ আ মুভি অনলাইন, আমি অনলাইনে একটা মুভি দেখতাম, এরকম ভাবে বলতে পারি। তারপর দেখি কতক্ষণ থাকা যায়, আমি ভাবছি 30 মিনিট থাকতে পারবো। মেবি টুডে আই ক্যান স্টে 1 hour, লেটস সি। যদি আমি রান্না করতে জানতাম আমি আজ বিরিয়ানি রান্না করতাম। আমি কত করে রান্না করেছি, খুবই সুন্দর হয়েছে, খুবই ভালো হয়েছে, অ্যাপ্রিসিয়েট করেছে, আমি নিজেও খেয়েছি, বেশি ভালো মজা পাইছি, গরু গোশত পাকাইছি, ডাল পাকাইছি, খুবই ভালো লাগছে, খুবই ইন্টারেস্ট হয়েছে রান্না। তাহলে কি যদি আমি রান্না করতে জানতাম, তাহলে কি ইফ আই নিউ, এতে দেখেন একটা নতুন ফর্ম, যে নো, নো এর পরে যদি টু ইনফিনিটিভ ব্যবহার করেন, যে যদি আমি রান্না করতে জানতাম, যে ইফ আই নো
টু কুক, যদি আমি রান্না করতে জানতাম। এই নো এর পরে এটার স্ট্রাকচার কি জানেন? হাউ ব্যবহার করতে হবে, হাউ এরপরে ইনফিনিটিভ, যে হাউ টু কুক। If I know how to swim, if I know how to cook, if I know how to sing a song, if I know how to drive a car, মানে যদি আমি জানতাম কিভাবে গাড়ি চালাতে হয়, যদি আমি জানতাম কিভাবে রান্না করতে হয়, যদি আমি জানতাম কিভাবে গান গাইতে হয়, মানে এরকমের নো এর পরে টু ব্যবহার না করে কি ব্যবহার করতে হয়? হাউ দিয়ে ব্যবহার করতে হয়, হাউ এরপরে ইনফিনিটিভ। আর ইনফিনিটিভ কোনটা? টু প্লাস ভার্ব বেস ফর্ম ইজ কল্ড ইনফিনিটিভ, মানে উদ্দেশ্য বোঝাতে। আর জিরান্ড কোনটা? জিরান্ড হচ্ছে ভার্ব প্লাস আইএনজি, সেটাকে বলা হয় জিরান্ড। জিরান্ড নাউনের মতো কাজ করে, ইনফিনিটিভও নাউনের মতো কাজ করে, আর প্রেজেন্ট পার্টিসিপল যেটা আইএনজি যুক্ত এটা অ্যাডজেক্টিভের মতো কাজ করে। দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স। আর এগুলো ইউজ করতে হবে, ইউজ করলে জানতে পারবেন, প্র্যাকটিস করতে পারবেন, শিখতে পারবেন, গুড মার্কস পাবেন, ভালো জব পাবেন। তার জন্য বেশি বেশি পড়তে হবে, প্র্যাকটিস করতে হবে, লার্ন করতে হবে, শিখতে হবে। তাহলে কি, যদি আমি রান্না করতে জানতাম, আমি আজ বিরিয়ানি রান্না করতাম। ইফ আই নিউ হাউ টু কুক, যদি আমি রান্না করতে জানতাম, আমি আজ বিরিয়ানি রান্না করতাম। আই উড মেক বিরিয়ানি, আমি বিরিয়ানি রান্না করতাম। আই উড মেক বিরিয়ানি টুডে, আই উড মেক বিরিয়ানি টুডে, আমি আজ বিরিয়ানি রান্না করতাম। যদি তার ভালো একটা ক্যামেরা থাকতো, সে দারুণ ছবি তুলতো। যদি তার একটা ভালো ক্যামেরা থাকতো, সে দারুণ ছবি তুলতো। তাহলে কি, ইফ হি হ্যাড এ ক্যামেরা, যদি তার একটা ক্যামেরা থাকতো, হি উড করতো, সে ছবি তুলতো। হি উড টেক an amazing photo, সে একটা দারুণ বা চমৎকার ছবি তুলতো। যদি তার ক্যামেরা থাকতো, সে একটা দারুণ বা চমৎকার ছবি তুলতো। কি বলতে পারি? যে ইফ হি হ্যাড এ ক্যামেরা, যদি তার আজকে একটা ক্যামেরা থাকতো, হি উড টেক এ ফটো, an amazing photo, সে একটা চমৎকার ছবি তুলতো, বা সে একটা চমৎকার ছবি তুলতো। এরকম ভাবে বলতে পারি। তাহলে আশা করি যে ইফ কন্ডিশনাল, সেকেন্ড কন্ডিশনাল ব্যবহার, স্ট্রাকচার বা অন্যান্য স্ট্রাকচারের সাথে দেখলাম, আশা করি বুঝতে পারছেন। তাহলে এগুলো যদি আমরা বেশি বেশি ব্যবহার করি আমাদের ইংলিশ কনভারসেশন, ইংলিশ প্র্যাকটিক্যাল লাইফে, দেন উই ক্যান হোপ we can do better things in our upcoming days or in our future with a new career, better career. Like this, such a way we can forward our career, our life in the upcoming future. So we have to do better things. This is our ambition, this is our intention. Okay, so guys, যদি আমাদের যথেষ্ট টাকা থাকতো, আমরা বিশ্ব ভ্রমণে যেতাম। ইফ উই হ্যাড এনাফ মানি, যদি আমাদের যথেষ্ট টাকা থাকতো, উই উড গো, আমরা যেতাম অন এ ওয়ার্ল্ড ট্যুর, আমরা একটা বিশ্ব ভ্রমণে যেতাম। ওয়ার্ল্ড ট্যুর মানে কি? ট্যুর, ট্যুর মানে ভ্রমণ, জার্নি মানে ভ্রমণ, ট্রিপ মানে ভ্রমণ, ট্রাভেল মানে ভ্রমণ। আমরা বিশ্ব ভ্রমণে যেতাম। উই উড গো অন এ ওয়ার্ল্ড ট্যুর, আমরা একটা বিশ্ব ভ্রমণে যেতাম যদি আমাদের যথেষ্ট টাকা থাকতো। ইফ উই হ্যাড এনাফ মানি, যদি আমাদের যথেষ্ট টাকা থাকতো, তাহলে আমরা একটা বিশ্ব ভ্রমণে যেতাম, এভাবে বলতে পারি। এরপরে, যদি আমি তোমাকে ভালো না বাসতাম, আমি এতটা চিন্তা করতাম না। সুন্দর কথা, কথা শুনলেই পরাণটা জুড়িয়ে যায়, ঠিক না?
যে যদি আমি তোমাকে ভালো না বাসতাম আমি এতটা চিন্তা করতাম না। ইফ আই ডিডন্ট লাভ ইউ, যদি আমি তোমাকে ভালো না বাসতাম আমি এতটা চিন্তা করতাম না। এতটা চিন্তা করতাম মানে কি, আই উডন্ট কেয়ার সো মাচ। কেয়ার মানে কি যত্ন করা বা চিন্তা করা, বা আমি চিন্তা করতাম না, আই উডন্ট থিঙ্ক সো মাচ, আমি অনেক বেশি চিন্তা করতাম না বা কেয়ার করতাম না। আই উডন্ট কেয়ার সো মাচ, আমি অনেক বেশি চিন্তা করতাম না বা ভাবতাম না বা কেয়ার করতাম না। ঠিক আছে, কেয়ার করা মানে তো চিন্তা করা, ভাবা, বিষয়টা কি এরকম নয়? অবশ্যই এরকম। তাহলে বলতে পারি যে যদি আমি তোমাকে ভালো মনে বাসতাম আমি এতটা চিন্তা করতাম না। ইফ আই ডিডন্ট লাভ ইউ আই উডন্ট কেয়ার সো মাচ। তাহলে যদি আমার ফোন কাজ করতো আমি এখনই তোমাকে কল করতাম। তাই অনেকেই কেয়ার করে ফোন করতো। বেশি বেশি ফোন করলে ভালো, ভালো না খারাপ আমি নিজেও জানি না। ভালো, বেশি বেশি ফোন করবেন, বেশি বেশি কেয়ার করবেন, বেশি বেশি লাভ দিবেন। তাহলে কি যদি আমার ফোন কাজ করতো আমি এখনই তোমাকে কল করতাম। ইফ মাই ফোন ওয়ার্কড, যদি আমার ফোন কাজ করতো আমি তোমাকে এখনই কল করতাম মানে কি, আই উড কল ইউ রাইট নাও। আই উড কল ইউ রাইট নাও, যদি আমার ফোন কাজ করতো আমি এখনই তোমাকে কল করতাম। ইফ মাই ফোন ওয়ার্কড আই উড কল ইউ রাইট নাও, এখনই আমি তোমাকে কল করতাম যদি আমার ফোন কাজ করতো। সে যদি এখানে থাকতো সবকিছু ভালো হতো। সে যদি এখানে থাকতো সবকিছু ভালো হতো মানে কি, ইফ শি ওয়ার হিয়ার, যদি সে সেখানে থাকতো মানে প্রিয়সী, প্রেমিকা যদি এখানে থাকতো তাহলে সে কি হতো, ভালো হতো। ইফ শি ওয়ার হিয়ার মানে যেটা পসিবল না, সম্ভব না, মানে আশা করে সম্ভাব্যতা, তাহলে কি শি এর সাথে ওয়াজ না হয়ে ওয়ার হবে। ইফ শি ওয়ার হিয়ার, যদি সে এখানে থাকতো তাহলে কি হতো, সবকিছু ভালো হতো। এভরিথিং উড বি বেটার, এভরিথিং উড বি বেটার মানে সবকিছু ভালো হতো। যদি সে এখানে থাকতো সবকিছু ভালো হতো। ইফ শি ওয়ার হিয়ার এভরিথিং উড বি বেটার, এভরিথিং উড বি বেটার, সবকিছু ভালো হতো। তারা যদি ব্যস্ত না থাকতো তারা পার্টিতে আসতো। তারা যদি ব্যস্ত না থাকতো তারা কি করতো, পার্টিতে আসতো। কিভাবে বলতে পারি, বলতে পারি ইফ দে ওয়ার নট বিজি, মানে কি ওয়ার্নট, ওয়ার্নট অ্যাব্রিভিয়েশন হচ্ছে ওয়ার্নট আর ফুল ফর্ম হচ্ছে ওয়ার নট। তাহলে ইফ দে ওয়ার্নট বিজি, যদি তারা ব্যস্ত না থাকতো, যদি তারা ব্যস্ত না থাকতো তারা পার্টিতে আসতো। দে উড কাম টু দ্য পার্টি, দে উড কাম টু দ্য পার্টি, যদি তারা ব্যস্ত না থাকতো তারা পার্টিতে আসতো। আশা করি বুঝতে পারছেন। বুঝা না বুঝা যাইবেন কথায়। যদি আমার পাখা থাকতো আমি তোমার কাছে উড়ে যেতাম। উইরা উইরা আমার কাছে আইস। যদি আমার পাখা থাকতো আমি তোমার কাছে উড়ে উড়ে যেতাম। কি বলবো রে, ইফ আই হ্যাড উইংস, ওই কিছু আগে বলছি যে ইফ আই হ্যাড দ্য উইংস অফ এ বার্ড, যদি আমার একটা পাখি থাকতো, পাখির টানা থাকতো বোঝায় আর কি। অথবা ইফ আই ওয়ার এ বার্ড, যদি আমি একটা পাখি হতাম, আই উড ফ্লাই কি, অথবা আই উড কাম টু ইউ, মানে আমি উড়তাম অথবা আমি তোমার কাছে আসতাম, এরকম ভাবে বলতে পারি। বা উড়ে উড়ে তোমার কাছে আসতাম, আই উড কাম টু ফ্লাই বা ফ্লাইং। তাহলে কি যদি আমার পাখা থাকতো আমি তোমার কাছে উড়ে যেতাম। ইফ আই হ্যাড উইংস, যদি আমার পাখা থাকতো বা ডানা থাকতো, আই উড ফ্লাই টু ইউ, আমি তোমার কাছে উড়ে উড়ে আসতাম।
এরকম ভাবে বলতে পারি ইজিলি। আশা করি বুঝতে পেরেছেন ইজিলি। এরপর যদি আমার বাবা মা অনুমতি দিতেন আমি কনসার্টে যেতাম। আমি ভাবছি একটা বিবাহের কথা বলবো, যে যদি আমার বাবা মা আমাকে অনুমতি দিত আমি বিয়ে করতাম, কারণ কন্টেক্সটটা এরকম নিয়েই বলতেছে। তাহলে কি, যদি আমার বাবা মা অনুমতি দিতেন আমি কনসার্টে যেতাম, কিভাবে বলতে পারি? ইফ মাই প্যারেন্টস অ্যালাউড মি বা পারমিটেড মি, মানে যদি আমার বাবা মা আমাকে অনুমতি দিতেন বা যদি আমার বাবা মা আমাকে পারমিশন দিতেন। ইফ মাই প্যারেন্টস অ্যালাউড মি, যদি আমার বাবা মা অনুমতি দিতেন আমি কনসার্টে যেতাম। আই উড গো টু দ্য কনসার্ট, আমি কনসার্টে যেতাম। সেটা কিভাবে বলতে পারি? যে আই উড গো টু দ্য কনসার্ট, আমি কনসার্টে যেতাম। যদি আমাদের আরো সময় থাকতো আমরা প্রজেক্টটা শেষ করতাম। কি বলতে পারি? যে যদি আমাদের আরো সময় থাকতো মানে কি, ইফ উই হ্যাড মোর টাইমের সাথে এস মাইন্ড দিতাম। ইফ উই হ্যাড মোর টাইম, যদি আমাদের অধিক সময় থাকতো আমরা প্রজেক্টটা শেষ করতাম। উই উড ফিনিশ দ্য প্রজেক্ট, আমরা প্রজেক্টটা শেষ করতাম। তাহলে যদি আমাদের আরো অধিক সময় থাকতো আমরা প্রজেক্টটা শেষ করতে পারতাম, এরকম ভাবে বলতে পারি। তাহলে কি, হ্যাঁ উই উইল ফিনিশ দ্য প্রজেক্ট। এরপরে তুমি যদি প্রতিদিন অনুশীলন করতে, মানে প্র্যাকটিস করতে, তুমি একজন দারুণ গায়ক হতে। তারপরে দারুণ গায়ক না হইয়া কও ফ্লুয়েন্ট স্পিকার, গুড স্পিকার, ইংলিশ গুড স্পিকার, একজন ভালো ইংলিশ বক্তা হতে পারতে। তাহলে তুমি যদি প্রতিদিন অনুশীলন করতে তুমি একজন ভালো দারুণ গায়ক হতে। তার মানে কি, ইফ ইউ প্র্যাকটিসড এভরিডে, প্র্যাকটিস প্রেজেন্ট ফর্ম, পাস্ট ফর্ম কি ইডি যোগ হবে, শুধু ডি যোগ হবে আর কি। ইফ ইউ প্র্যাকটিসড এভরিডে, যদি তুমি প্র্যাকটিস করতে, অনুশীলন করতে প্রতিদিন, তুমি একজন দারুণ গায়ক হতে। ইউ উড বিকাম এ গ্রেট সিঙ্গার, তুমি একজন দারুণ বা বড়, গ্রেট মানে কি মহান, বড় বা দারুণ, দারুণ মানে বড়, তাহলে তুমি একজন দারুণ গায়ক হতে পারতে বা বড় গায়ক হতে পারতে। ইফ ইউ উড বিকাম এ গ্রেট সিঙ্গার, তুমি একজন বড় বা দারুণ গায়ক হতে যদি তুমি অধিক বেশি প্র্যাকটিস করতে বা চর্চা করতে বা অনুশীলন করতে। এরপর বলতে পারি, শিক্ষক যদি ভালোভাবে বোঝাতেন আমরা সব কিছু বুঝতাম। কথা সত্য। তার মানে আমি যদি সবকিছু ভালোভাবে বুঝাই, ভিউয়ার্সরা, লিসেনাররা ইজিলি ভালোভাবে সুন্দরভাবে শিখতে পারবে, বুঝতে পারবে, ঠিক না? জানি না। যদি আপনারা অ্যাটেনশন হন তাহলে অবশ্যই 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 আপনারা শিখতে পারবেন, আমার কথা বুঝতে পারবেন। কারণ আমি কি কমন ওয়ার্ড বা সহজ ওয়ার্ড কি করি, ব্যবহার করি, কঠিন ওয়ার্ড ব্যবহার করি না। এরপরে যে কোনো টপিক আলোচনাটা একটু কয়েকবার বলি, একটা সেন্টেন্স শুধু একবার বলি না, আর একবার অ্যান্সার করে আমি বলে যাই না। বিভিন্ন আঙ্গিকে এক্সাম্পল সহকারে, রিয়েল লাইফ এক্সপ্রেশন করে, এরপরে রিয়েল লাইফের সাথে এক্সাম্পল কম্পেয়ার করে আমি কি করি, ব্যাখ্যা করি। তার জন্য আশা করি আমার কথা বুঝতে পারবেন বা বুঝতে পারতেছেন। সো তাহলে শিক্ষক যদি ভালোভাবে বোঝাতেন আমরা সবকিছু বুঝতাম। মানে কি, ইফ দ্য টিচার এক্সপ্লেইনড বেটার, বেটার মানে কি, মানে যদি শিক্ষক ভালোভাবে এক্সপ্লেন করতেন, মানে ব্যাখ্যা করতেন, মানে যদি শিক্ষক ভালোভাবে বুঝাতেন, এক্সপ্লেন করে তো ব্যাখ্যা বুঝায়, বা আন্ডারস্ট্যান্ড ও পরে আন্ডারস্ট্যান্ড বলি, যে
আমরা সবকিছু বুঝতাম। তাহলে দুবার আন্ডারস্ট্যান্ড না বলে এক জায়গায় এক্সপ্লেন বলি, কারণ টিচাররা তো এক্সপ্লেন করে আর ছাত্ররা আন্ডারস্ট্যান্ড করে, বুঝে, ঠিক না? টু অ্যাভয়েড রিপিটেশন সেম ওয়ার্ড, দুটো জায়গায় আন্ডারস্ট্যান্ডটা ব্যবহার না করলাম বা না করি। তাহলে আমরা সবকিছু বুঝতাম মানে কি, উই উড আন্ডারস্ট্যান্ড এভরিথিং। উই উড আন্ডারস্ট্যান্ড এভরিথিং মানে কি আমরা সবকিছু বুঝতাম। তাহলে কি শিক্ষক যদি ভালোভাবে বোঝাতেন আমরা সবকিছু বুঝতাম। ইফ দ্য টিচার এক্সপ্লেইনড বেটার বা ওয়েল, উই উড আন্ডারস্ট্যান্ড এভরিথিং, আমরা সবকিছু বুঝতাম। আমি যদি পাহাড়ে বাস করতাম, পাহাড় মানে কি মাউন্টেন, পাহাড় পর্বত, হিল পাহাড়। পাহাড় ছোট না পর্বত ছোট? পর্বত মানে বড়, পাহাড় মানে ছোট, ঠিক না? ঠিক। আমি যদি পাহাড়ে বসবাস করতাম, প্রতিদিন সুন্দর দৃশ্য দেখে জাগতাম, মানে ঘুম থেকে জাগ্রত হতাম, সুন্দর দৃশ্য, নেচার, ওয়েদার, প্রকৃতি দেখে জাগতো, এটা বোঝাতে চাচ্ছে। তাহলে ইফ আই লিভড ইন দ্য মাউন্টেইনস, যদি আমি পাহাড় বা পর্বতে, পাহাড়ে বসবাস করতাম, প্রতিদিন সুন্দর দৃশ্য দেখে জাগতাম। ওয়েক আপ মানে কি জাগা, গেট আপ মানে কি জাগা। তাহলে আই উড ওয়েক আপ, আমি জাগতাম কি সুন্দর দৃশ্য দেখে, টু এ বিউটিফুল ভিউ, ভিউ একটা সুন্দর দৃশ্য কি করতাম দেখে জাগতাম। তাহলে আই উড ওয়েক আপ আ বিউটিফুল ভিউ, একটা সুন্দর দৃশ্য, এভরিডে প্রতিদিন। এভরিডে মানে কি প্রতিদিন, এই হচ্ছে কথা। তাহলে সে যদি ছাতা ভুলে না যেত, সে যদি ছাতা ভুলে না যেত, সে ভিজে যেত না, মানে ভুলে ছাতাটা রেখে গেছে তার জন্য সে এখন ভিজতেছে, ওইটা আর কি। তাহলে সে যদি ছাতা ভুলে না যেত, সে ভিজে যেত না। তাহলে তার মানে কি ফরগেট মানে কি ভুলে যাওয়া। তাহলে ইফ হি ডিডন্ট ফরগেট হার, হি বলছি তাহলে হিজ, তাহলে আর সি বললে হার। ইফ হি ডিডন্ট ফরগেট হিজ আমব্রেলা, যদি সে তার ছাতা ভুলে না যেত, আর সি যদি বলি ইফ শি ডিডন্ট ফরগেট হার আমব্রেলা, যদি সে তার ছাতা ভুলে না যেত, সে ভিজে যেত না, মানে কি she wouldn't get wet অথবা he wouldn't get wet, would not, এটা হচ্ছে ফুল ফর্ম, আর অ্যাব্রিভিয়েশন হচ্ছে wouldn't, he wouldn't get wet, সে ভিজে যেত না। তারপরে যদি আমার একটা যমজ ভাই বা বোন থাকতো, যমজ ভাই বোন মানে কি সেম ব্রাদার সেম সিস্টার, সেটাকে বলা হয় যমজ ভাই বোন, অথবা টুইন, বলে না টুইন বেবি মানে দুই শিশু, এটাকে বলা হয় টুইন বেবি। অথবা সেম ব্রাদার কি একই ভাই, সেম সিস্টার একই বোন, এরকম ভাবে যমজ ভাই বোন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আর স্টেপ ব্রাদার মানে সৎ ভাই, স্টেপ সিস্টার মানে কি সৎ বোন। তাহলে যদি আমার একটা যমজ ভাই বা বোন থাকতো, জীবনটা আরো মজার হতো। উল্টাপাল্টা কথা বলি। তাহলে ইফ আই হ্যাড এ টুইন, টুইন মানে কি একটা যমজ ভাই বা একটা যমজ বোনকে নির্দেশ করে। যদি আমার একটা যমজ ভাই বা বোন থাকতো, জীবনটা আরো মজার হতো। লাইফ উড বি মোর ফান, জীবনটা আরো বেশি মজার হতো। লাইফ উড বি মোর ফান, জীবনটা আরো বেশি মজার হতো। ঠিক আছে, এটা নির্দেশ করছে। আমরা যদি ক্লান্ত না হতাম, আমরা হাঁটতে যেতাম। তাহলে ইফ উই ওয়ারেন্ট
ইফ ইউ ওয়ারেন্ট টায়ার্ড, যদি আমরা ক্লান্ত না হতাম। ওয়ারেন্ট মানে কি? ওয়ার নট মানে ওয়ারেন্ট। ইফ উই ওয়ারেন্ট টায়ার্ড, যদি আমরা ক্লান্ত না হতাম, আমরা হাঁটতে যেতাম। উই উড গো টু ওয়াক, অথবা উই উড গো ফর এ ওয়াক। ফর এ ওয়াক মানে কি? হাঁটার জন্য বা হাঁটতে যাওয়া, অথবা টু ওয়াক, এটাও সঠিক, দুটোটাই সঠিক। ফর ব্যবহার করলে ফরের পরে ওয়াকিং বলতে হয়, কিন্তু ফর ওয়াকিং না বলে ফর অ ওয়াক, এটা হচ্ছে কি একটা ফ্রেজ, ইডিয়মস, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য স্ট্রাকচার। ওটা বলে না 7 o'clock, 7 o'clock মানে কি? 7 of a clock, 7 of clock, এটার অ্যাব্রিভিয়েশনে 7 o'clock বলা হয়। অফের ও, আবার অনও আছে। এটা অ্যাডভান্স লেভেলের স্ট্রাকচার আর কি, কিন্তু যারা জানেন তারা হয়তো বা বুঝতে পারছেন আলোচনাটা, আর যারা এগুলো জানেন নাই বা কখনো পান নাই তারা হয়তো বা নাও জানতে পারেন, নাও বুঝতে পারেন। Jim Jam also commented, if I had a husband, I would have been to the fair. মানে বলে কি, যদি আমার স্বামী থাকতো আমি ফেয়ার মানে কি? মেলায় যেতাম। I would have been to the fair মানে আমি মেলায় যেতাম, যদি আমার স্বামী থাকতো আমি মেলায় যেতাম, মানে শুভ নববর্ষ পয়লা বৈশাখের মেলায় যেতাম, এটা নির্দেশ করতেছে। কি জিএম জামা ম্যাডাম, ভালো, আমি আসতেছি, আমাকে নিয়ে যান, আমি ফ্রি আছি, ফ্রি। যেখানে বলেন সেখানে ঘুরতে যাব, যেতে পারবো ইজিলি, নো প্রবলেম। তাহলে কি আমি যদি আমি জাপানিজ বলতে পারতাম, জাপানিজ মানে জাপানি ভাষা, যদি আমি জাপানিজ ভাষায় কথা বলতে পারতাম বা জাপানি জানতাম, জাপানিজ ভাষা জানতাম, আমি টোকিও ভ্রমণ করতাম। টোকিও হচ্ছে জাপানের রাজধানীর নাম টোকিও, বাংলাদেশের রাজধানীর নাম ঢাকা, জাপানের রাজধানীর নাম টোকিও। তাহলে যদি আমি জাপানিজ বলতে পারতাম, ইফ আই কুড স্পিক জাপানিজ, পারতাম বলার কারণে কুড বলছি, অথবা কুড কারণ ভার্বের পাস্ট ফর্ম ব্যবহার করতে হয়, সেকেন্ড কন্ডিশন আমি ফলো করতেছি। তাহলে যদি, অথবা ইফ আই স্পোক জাপানিজ, অথবা জাপানিজ দ্বারা জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ, জাপানিজ জিনিসপত্রকে নির্দেশ করে, অথবা জাপান ল্যাঙ্গুয়েজ এভাবেও বলতে পারি, দুটোটাই কারেক্ট। তাহলে মানে কথার মাধ্যমে বোঝা যায় যে জাপানিজ জিনিস বোঝাচ্ছে না জাপানিজ ভাষাকে নির্দেশ করছে। দিস ইজ দ্য পয়েন্ট। তাহলে কি, ইফ আই স্পোক জাপানিজ, অথবা ইফ আই কুড স্পিক জাপান ল্যাঙ্গুয়েজ, অথবা জাপানিজ, যদি আমি জাপান ভাষায় কথা বলতে পারতাম, আমি টোকিও ভ্রমণ করতাম। আই উড ট্রাভেল টু টোকিও, আমি টোকিও ভ্রমণ করতাম। এরপরে another 2 minutes and after I will finish my Facebook live and YouTube live. It's almost 1 hour. My God, I'm tired. সে যদি নিয়মিত ব্যায়াম করত, সে নিজেকে আরো সুস্থ অনুভব করত। তাহলে if he কি took exercise regularly, যদি সে নিয়মিত ব্যায়াম করত, if he took exercise, অথবা if he exercised regularly, যদি সে নিয়মিত ব্যায়াম করত, হ্যাঁ, সে নিজেকে আরো সুস্থ অনুভব করত। তাহলে he would feel healthier, হেলথ মানে কি সুস্থ বা স্বাস্থ্যবান, আর তাহলে এটার কম্পারেটিভ ফর্ম হচ্ছে হেলদিয়ার, HEAL, হেলদিয়ার, THIER, হেলদিয়ার মানে তুলনায় অধিকতর সুস্থ।
নির্দেশ করতে কম্পারেটিভ ব্যবহৃত হয়, মানে তুলনাগতিকত আরো বেশি সুস্থ সে কি করতে অনুভব করতে, হি উড ফিল হেলদিয়ার, সে তুলনাগতিকত আরো বেশি সুস্থ অনুভব করত। দিস ইজ দ্য লাস্ট, মানে সর্বশেষ সেন্টেন্স ফর টুডে। যদি লাইট চলে যেত আমরা মোমবাতি ব্যবহার করতাম। ইফ দ্য লাইটস ওয়েন্ট আউট অথবা আউট অফ ওয়ার্ক, মানে যদি লাইট চলে যেত, ইফ দ্য লাইটস ওয়েন্ট আউট, যদি লাইট চলে যেত আমরা মোমবাতি ব্যবহার করতাম। উই উড ইউজ ক্যান্ডলস, ক্যান্ডল মানে কি মোমবাতি, উই উড ইউজ ক্যান্ডলস, আমরা মোমবাতি ব্যবহার করতাম। So guys, hope you enjoy my Facebook live and YouTube live based on key Bangla to English translation following the conditional, second conditional structure কোনটা, the if plus subject plus verb past form plus object or extension, এটা হচ্ছে if conditional clause। আর মেন ক্লোজ কোনটা, যে সাবজেক্ট প্লাস would প্লাস verb base form প্লাস object or extension। সো এরকম ভাবে ব্যবহার করতেন বা ব্যবহার করতে পারতেন ইজিলি, nicely। So see you following day, next day, tomorrow with new topic, new lesson. Till that, stay safe and well. Bye bye. Assalamu alaikum wa rahmatullah. তাই কোরআন পড়তে হয়তো বা একটু লেটেও হইতে পারে, তারপরে আবার আজান দিয়ে দিবে। তাই চলুন কোরআনের লাস্ট পারা পড়ি। আর যে কথাটা বলি নয়, কোরআন যে তেলাওয়াত করে যেই সওয়াব পাবে আর কোরআন যে শুনবে সে একই সওয়াব পাবে। আমরা জানি রমজান মাসে যে একটা বর্ণয় অক্ষর না বর্ণয় আর বর্ণ আর অক্ষরের মধ্যে পার্থক্য হয়েছে। সাপোজ মনে করেন যখন একটা ধ্বনি আপনার প্রতীকের সাহায্যে ধ্বনি যা আমরা মুখ দিয়ে আওয়াজ বাহির করি বা সাউন্ড হয় সেটা হচ্ছে ধ্বনি। আর বর্ণ হচ্ছে যাহা মানে প্রতীকের সাহায্যে পরিণত হয় সেটা হচ্ছে আপনার সওয়াব পাবে, আর যারা শুনবে তারাও একই সওয়াব বা নেকি হবে। তার জন্য মনোযোগ সহকারে শুনতে চেষ্টা করবেন, যাতে যে শ্রোতা আর যে স্পিকার উভয় আমরা সওয়াবের অংশীদার ভাগীদার হই। চলুন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। عما يتساءلون عن النبأ العظيم جعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا كانت مرصادا للطاغين مآبا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا
رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنزلناهم عذابا غريبا يومئذ ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخيرا قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أنت كحديث موسى إذ ناداهم ربهم بالوعد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال هل لك إلى أن تزكى واهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فندى قال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى وأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج سحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يروى فأما من طغى وأثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه أعمى وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاء يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنصره كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا سبقنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وغضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفرر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه
وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم كفرة فجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كبرت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سجرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخناس الجوار الكناس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالعافوك المبين وما هو على الغيب بدنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تساءل إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت ويعلم نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسوك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها اليوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا كالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين ومن يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا عليهم بإيتام آياتنا ولا أساطير الأولين ما كلم الله نعم على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لا محجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقالوا هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار في نعيم على الأرائك ينظرون تعرفهم في وجوههم نضرة النعيم يسقون من الرحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس متنافسون ومزاجهم تسنيم عينا يشربون بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا
عليهم وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإلا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت ربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه لما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو سبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحورا بلى إن ربه كان به بصيرا بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا استسق فناقلت بهن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود وذل سحاب الخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقام منهم إلا يؤمنون بالله العزيز الحميد إن الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فاتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين مهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي يخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا ولا يفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم
هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تصلى بنعيم آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والقدر وليال عشر والشفع والبطر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فسروا فيها الفساد فصب عليهم ربك فسوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراب السام أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يسلم وسامه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد إنما تخلقون الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يراه أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مغربة ومسكينا ذا مطربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها وقال لهم رسول الله نعمة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى
فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا له الهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم وضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور السنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله يحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنصفعا بالناسية ناسية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتون الزكاة وذلك من دون القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم خير البرية جزاء من عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك وحالها يومئذ يصدر الناس أشتاتا وأعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات وضحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فأوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه يحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بحثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم به يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة
القارعة يوم أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أراد الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد إنكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم কোরআন খতম শেষ হয়েছে। আর জানার বিষয় হচ্ছে সেটা হচ্ছে কোরআন খতমের লাস্ট মুহূর্তে সূরা ফাতিহা আর সূরা বাকারার এই মুফলিহুন পর্যন্ত পড়তে হয়। এটা হচ্ছে খতমের নিয়ম বলা যায়। হাদিসে আছে যে কোরআন শেষ হওয়ার পরে আবার পুনরায় সূরা ফাতিহা পড়ে বাকারার তুরুক মুফলিহুন পর্যন্ত পড়তে হয়। তার জন্য আমি শেষ করে আবার এই পর্যন্ত পড়লাম। আলহামদুলিল্লাহ, অনেকেই দেখছেন, সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর আজকে জানি যে সবাই পেল যে হাজারো রাত্রের চেয়ে উত্তম রাত্রি হচ্ছে আজকের রাত্রে। তাই আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করব সারা রাত জেগে নিজেদের দুঃখ এবং যে মুসিবত মুশকিল বা আমরা যে খারাপ অবস্থায় আছি, বিভিন্ন সমস্যার সাথে জড়িত আছি, এগুলো আল্লাহর কাছে কেঁদে চোখের পানি ফেলে আল্লাহর কাছে মাগফিরাত চেয়ে এবং সামনে কোনো খারাপ কাজে লিপ্ত হব না। আল্লাহ পাক যাতে আমাদেরকে সকল বিপদ আপদ থেকে আহসান দান করেন, এই দোয়া করব। আর শবে বরাতের বললাম তো হাজার রাতের চেয়ে উত্তম রাতের হচ্ছে আজকের রাত। আর এটা নিয়ে সব মসজিদেই আলোচনা হবে, সব হুজুরাই আলোচনা করবে, তাই এটার সম্পর্কে আমি কিছু নাই বা বললাম। সময় জনায় আসছে, দোয়া পড়বো, দোয়া পরে ইনশাল্লাহ আমি জানবো। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب الخنصرات وقنا عذاب اليوم القيامة يا رب العالمين। يا الله আপনার তো জানার বাকি নাই যে আমি কোরআন খতম দিয়েছি এই রমজান মাসে, এবং এই পড়ার মধ্যে যদি কোনো ভুল ভ্রান্তি হয়ে থাকে, ইয়া আল্লাহ ভুলের দিকে না তাকিয়ে আপনার প্রিয় বান্দার যে ভুল ত্রুটি হয়েছে ভুলকে মার্জনা করেন। ইয়ার যে সবগুলো হয়েছে ইয়া আল্লাহ ইয়ার সবখানে আপনি কবুল ও মঞ্জুর করে নেন। ইয়া আল্লাহ এই কোরআন খতমের উসিলায় আপনি আমার জীবনের সমস্ত গুনাহগার আপনি মাফ করে দেন। ইয়া আল্লাহ আমার দাদা দাদি নানা নানি খালা খালু মামা মামি ফুফু ফুফা যারা আত্মীয় স্বজন কবরবাসী হয়েছেন ইয়া আল্লাহ ইয়ার সবখানে আপনি তাদের মাগফিরাত পৌঁছিয়ে দেন। ইয়া আল্লাহ যারা সকল কবরবাসী হয়েছেন ইয়া আল্লাহ রমজান মাসে যেমনভাবে তাদের যেই অপরাধ বা শাস্তি আপনি তাদেরকে মওকুফ করে রেখেছেন, ইয়া আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত তাদের শাস্তিকে মাফ করে দিয়ে নাজাতের উসিলা করে দেন। ইয়া আল্লাহ আমি তো পাপী বান্দা, ইয়া আল্লাহ আমার যদি অপরাধের দিকে তাকান ইয়া আল্লাহ আমাদের অপরাধের যে গুনাহ করেছি বা অপরাধ করেছি জানি সে অপরাধের কোনো ক্ষমা হবে না, মার্জনা হবে না। ইয়া আল্লাহ এরপর আপনার কাছে আস্তাগফিরুল্লাহ বলে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। ইয়া আল্লাহ আমার সমস্ত গুনাহ আপনি মাফ করে দেন। ইয়া আল্লাহ আমার পিতা মাতাকে আপনি ভালো রাখিয়েন, সুস্থ রাখিয়েন, হায়াত তাইয়্যিবা দান করেন, নেক হায়াত দান করেন। ইয়া আল্লাহ আমার পিতা অসুস্থ, ইয়া আল্লাহ মেডিসিন বা ওষুধের উপর আছেন, ইয়া আল্লাহ আমার পিতাকে সুস্থতা রাখিয়েন। ইয়া আল্লাহ আমার পিতা মাতা আপনার বেশি বেশি ইবাদত করতে পারে সেই তৌফিক দিয়ে দেন। ইয়া আল্লাহ আমার পরিবারের সবাইকে আপনি সকল বিপদ আপদ থেকে সকল মুশকিল থেকে নিজ সুনজরে তাকিয়ে সকল সমস্যা থেকে আহসান দান করিয়েন। ইয়া আল্লাহ আমার ভাইয়েরা ব্যবসা বাণিজ্যের সাথে জড়িত, ইয়া আল্লাহ আমার ভাইয়েরা যাতে সেই সালামতে ব্যবসা করতে পারেন, ইয়া আল্লাহ ব্যবসায় বরকত দিয়ে দিয়েন।
হে আল্লাহ আমার ফ্যামিলির সবার সাথে আমি একত্রে চলাফেরা করতে পারি এবং সুন্দর এক পরিবারে এক হয়ে সবাই চলাফেরা করতে পারি সেই তৌফিক দিয়ে দেন। হে আল্লাহ আমাদের বাংলাদেশে যেই বিভিন্ন জায়গায় আগুনে পড়তেছে এবং যে গজবের বিভিন্ন জায়গায় গজব নাজিল হইতেছে, হে আল্লাহ আমাদের এই গজব বা শাস্তি থেকে আপনি আমাদেরকে ত্রাণ বা মুক্তি দেন। হে আল্লাহ আপনার বেশি বেশি ইবাদত করতে পারি সেই তৌফিক দিয়ে দেন। হে আল্লাহ আপনার কোরআন সুন্নাত মোতাবেক চলাফেরা করতে পারি সেই তৌফিক দিয়ে দেন। হে আল্লাহ আমি যে কোরআন পড়েছে, কোরআন তেলাওয়াত করেছেন, হে আল্লাহ যারা শুনেছেন তারা যাতে প্রত্যেকটা বর্ণে বা লেটারে যেই 10 নেকি আপনি বলেছেন যে সব দিবেন, হে আল্লাহ তারাও যাতে এই সবগুলো পায় আপনি সেই তৌফিক দিয়ে দেন। হে আল্লাহ তারাও যাতে যেই তাদের জীবনে যে শাস্তি বা অপরাধ করেছে, হে আল্লাহ অপরাধ আপনি মার্জনা বা ক্ষমা করে দেন। হে আল্লাহ তাদের জীবনে আপনি সুখ শান্তি রহমত বর্ষিত নাজিল করুন, তারা জীবনে শান্তিতে বসবাস করতে পারে সেই তৌফিক দিয়ে দেন। হে আল্লাহ সারা মুসলিম জাতির উপর আপনি শান্তি রহম বর্ষিত নাজিল করেন। হে আল্লাহ সারা মুসলিম জাতির উপর আপনার খাস রহমত নাজিল করেন। হে আল্লাহ আমি আপনার বেশি বেশি ইবাদত করতে পারি সেই তৌফিক দিয়ে দেন। হে আল্লাহ কোরআন সুন্নাহ অনুযায়ী জীবনযাপন করতে পারি সেই তৌফিক দিয়ে দেন। ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نغفر ذنوبنا يا ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا الله পরিশেষে মৃত্যুর পূর্বে আমাদের মুখে জারি করে দিয়েন কালিমা তাইয়্যিব লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। সবাই ভালো থাকবেন, আজকে এই পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম।